Students are joining yet. Yeah, We'll we'll yes, wait, no sir. problem. If you want to be one of the only people in the world whose body gets sexier as they age, then drink a teaspoon of this sweet liquid for the next 3 days. कुछ वैज्ञानिकों के पास एक खबर आई कि भारत में एक बहुत ही अजीब मंदिर है जहां स्थापित मूर्ति प्रसाद नहीं We can conduct breathing exercise. Yes, you can start, and I have given the full authority to you, and you know the better. Now, start. Yes, sir. Sir, if you allow me, can we take breathing exercise for 2 minutes? Yeah. Breathing and meditation for 2 minutes. Okay. Meditation. Yes, sir. Sit straight, hands in Dhyan Mudra. Close your eyes and get ready for meditation. Take a deep breath in. Breathe out via Om chanting. Repeat the procedure for 3 times. Om.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Raise your hands, rub your palms, keep them gently on your eyes, open your eyes. Good morning, one and all present over here. Myself, Master Shriraj Amol Kulte, student of third year BSc Agriculture and chairman of Students' Council, wholeheartedly welcome you all to this lecture series of SC/SP tutorials. Respected Chief Guest, Dr. P.V. Patil Sir, Respected Dr. S.D. Masarkar Sir, Associate Dean, College of Agriculture, Pune, and President of Students' Council. Respected Dr. A.B. Kamble Sir, Vice President of Students' Council. Respected Dr. P.V. Patil Sir, Chief Guest of today's program and Student Welfare Officer, College of Agriculture, Pune. Respected Leena Shitoye Ma'am, Dr. Leena Shitoye Ma'am, JRF SRF Cell in charge. Then NSS Program Officers, respected Dr. Tamburi Sir, respected Dr. Savre Sir, respected Dr. Patil Sir, all the heads of the departments, professors, and all my dear friends. Friends, India has launched its most awaited schedule of Chandrayaan-2 recently. The chairman, K. Shivan, was at Tirupati temple to offer puja for success of moon mission. It apparently led to a question that why such a super efficient scientist organization, such a renowned and globally appreciated organization, needs the blessing blessing from God for its success. There must be surely a relation between science and spirituality. And today, to explain this, we have respected Dr. P.V. Patil Sir as our chief guest to guide us on the topic, science and spirituality. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Shriraj, for your nice introduction. Very nice. And you are also deep and stroked in the spirituality, I think so. Having the everything, every cell is spiritual, I think so. Dr. Masarkar, Vice President, Kamble Sir, Tamburi Sir, and all NSS officers and faculties, and my student brothers and sisters. Yesterday, what happened in the late night at 10 o'clock, we were discussing regarding the science and spirituality. We were organized through NSS program 10 to 12, that is regular. We were discussing with NSS officer Tamburi Sir. He told me that 2 hours data, 2 hours, 4 hours data of the student will exhaust, and it is difficult for students to manage and continuously sitting on the mobiles. Why you not arranging this lecture through the SC/SP lecture series, so that stopgap, that is a gap arrangement can be made. That is a slot was vacant today at 8 o'clock. Thank you, Dr. Tamburi Sir. Welcome, Tamburi Sir, and thank you very much for good suggestion. Such type of the good positive thinkers are there in our college and institute and state and India. That's why state and India is making the progress in everything. Thank you very much, Najir Sir. Sir, thank you. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Before proceeding, I'd like to briefly introduce our today's chief guest, respected Dr. Patil Sir. Dr. Patil Sir is Professor of Horticulture and Student Welfare Officer at College of Agriculture, Pune, with a long experience of more than 30 years in teaching. His method of teaching and zeal towards students' welfare is very unique. Along with it,
Sir is keen about yoga and fitness and has conducted several free seminars and sessions for students and professors. Also, sir is avid reader and admirer of Varkari Sampradaya. Sir has immense interest and deep knowledge about literature, spirituality, and science. And today, sir, we are very lucky to have such eminent personality among us. So, without tasting much patience, I request respected Dr. P.V. Patil, sir, to guide us on the topic Science and Spirituality, Part 1. Thank you, sir. Thank Over you. to you, sir. Thank you very much, Sriraj. Screen is visible? Yes, sir. How many students are from the out of state today, Sriraj? So that I can understand that which medium of instruction should be there. Sir, hardly 2 or 3 are from other states, sir. Let them interact with me. They should unmute and interact me. I request all the students, other state students, to let sir know the medium of today's session. Sir, I think most of them are comfortable with Marathi. Okay. Okay. मराठी साठी सगळे तयार आहेत का? Whether they are ready to listen in Marathi. I am asking in English. Unmute yourself and say yes or no. होय किंवा नाही. Yes, sir. Yes. Shout loudly, just like in lecture hall, D lecture hall. Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Very nice. Good. सगळ्यांचं इथं स्वागत आपल्या लेक्चर मध्ये. हे लेक्चर मला घ्यायला शिरणामे हॉल किंवा फिजिकली घेणं फार आवडतं. मी यशदाला सुद्धा लेक्चर देतो आणि फिजिकल घेण्यामध्ये खूप मजा आनंद आहे. पण ठेविले अनंती तशीची राहणे चित्ती असो द्यावे समाधान. या अभंगाप्रमाणे आपण जसं ठेवलं भगवंतानी निसर्गाने तसं राहणं. याचा अर्थ असा नाही की मी एमपीएससी यूपीएससी किंवा अभ्यास नाहीच करणार सर, सगळे मार्क आम्हाला देऊन टाका, दे रे हरी पलंगावर. तसं नाही. यत्न कसो न करीन मी यशदे रामान दे तुझी सत्ता, हाची सुबोध गुरूंचा मानावा राम सरता करता. यत्न बेंबीच्या देठापासून खूप प्रयत्न करावा आणि फळ आलं नाही आलं त्याच्यात अडकू नये. आलं तर देवाची इच्छा, नाही आलं तरी देवाची इच्छा. त्याप्रमाणेच ते होत असतं. आता माझा पॉवर पॉइंट काहीतरी सेव्हिंग करत आहे, ऑटो रिकव्हरी, त्यामुळे वेळ लागत आहे. दुसरा पॉवर पॉइंट उघडतो का बघूया. Screen is visible? Sriraj? Yes, sir. Yes, Now sir. I will go to for the we'll test that with whether it is changing or not. Tell me changing or not. Slide changing or not. Sriraj? No, sir, it is not changing, sir. Then
we'll go to not in slide show, it is not showing. Okay, हे मी सगळं आता मराठीत बोलणार आहे आणि मराठी सगळ्याला समजतं असं गृहीत धरून, तरी पण त्याच्यात तुम्हाला वाटलं कोण असेल आउट ऑफ स्टेट, those who are from out of state, they can tell me. I will explain in Hindi also, but not Hindi is so fluent like North Indian people. Anybody is there? Okay, हे मी आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि ज्ञानेश्वर महाराजांची 725वी पुण्यतिथी या कार्यक्रमामध्ये संत सेवा मंडळाचा कार्यक्रम होता, त्यात हे सांगितलेलं आहे. Shall I repeat or shall I go to another slides? Next slides. तेच तुम्हाला वाटत असेल तर पुढच्या आणखी स्लाइड भरपूर आहेत. अध्यात्म संपणार नाही. यस, हे सांगू का पुढचं घेऊ? श्रीराज NSS स्टुडंट्स, येस सर. हे सांगायचं आहे का? येस सर, ब्रीफली आम्हाला आवडेल परत ऐकायला. आवडेल का? तसं अध्यात्म असतं नित्य नवा आनंद ओवाळीता श्रीमुख अशी आरती आहे श्रीकृष्णाची. तीच मूर्ती असते, तेच ताट असतं, तेच आपलं निरंजन असतं, तूप असतं, वात असते, तीच आरती असते, पण नित्य नवा आनंद होतो. त्याच्यात बोर होण्यासारखं मला तर वाटत नाही, बऱ्याच संतांना वाटत नाही. संतांनी अशा आरत्या पण केल्या आहेत आणि मी जे काय बोलणार आहे ते सगळं प्रमाण देऊन आणि संताला प्रणाम करूनच मी सांगत आहे. माझ्या मनाचं काही त्याच्यात होणार नाही, कारण मी काय तेवढा बुद्धिमान नाही. तुमच्यासारखाच मी प्रापंचिक आहे, तुमच्यासारखाच मी साधा माणूस आहे. जरी वय जास्त असलं, पांढरे केस दिसत असेल, तुम्हाला वाटत ज्ञानी आहे, आणि हे सगळं ऐकून तुम्ही ज्ञानी आहे, संत आहे म्हणून माझ्याकडे यायचं नाही, पाया बिया पडायचं नाही, कारण माझंच अधोगती होईल, ते मलाच अहंकार येईल. ते त्या भानगडीत तुम्ही पडू नका, ही अशी आपल्याला रिक्वेस्ट आहे. ज्ञानेश्वर महाराज आपल्याला माहितीच आहेत आणि ज्ञानेश्वरी त्यांनी लिहिलेली आहे. ज्ञानेश्वरी अध्याय 9 मधला म्हटलेला आहे की बाळक बापाची ये ताटी रिगे आणि बापा तेची जेऊ लागे, की तो संतोष लेनी वेगे मुखची ओढवी. म्हणजे बालक, छोटं बालक असतं, रांगत येतं, बाप जेवत असतो, बापाच्याच ताटातलं घास घेतो, भात, आणि बापाला खाऊ घालतो. बाप आ करून खाली वागतो, कारण छोटस बाळ असतं आणि ते घास खातं. तसं ज्ञानेश्वर माऊलींनी म्हटलेलं आहे की तुम्ही ज्ञानी आहात सगळे, तुमच्या ज्ञानाच्या ताटातलंच मी काही घास तुम्हाला खाऊ घालत आहे. एवढी लीनता कुठल्याही माणसामध्ये जर नाही, थोडस ज्ञान झालं की आपण अहंकाराने फुरफुरतो, मी ज्ञानी आहे म्हणतो. आपण किती बघतो की मला सगळं कळतंय, तू मला काय सांगतोस, हे सगळं आपल्या ह्याच्यात असतं. तसंच मी त्यांचीच ट्रू कॉपी करतो आहे, झेरॉक्स कॉपी आहे, स्कॅन कॉपी आताच्या आधुनिक युगामध्ये. ज्ञानेश्वर महाराजांनंतर भरपूर संत असे झालेले आहेत आणि हे अध्यात्म पूर्ण जीवन गेलं, जन्म गेले, युग गेले, 8-8, 10-10 लाख वर्षापासून आणखी आता बसलेले आहेत. ते फोटो तुम्हाला सायन्स मध्ये दाखवतो. साधू बसलेले आहेत हिमालयामध्ये. तर रामदास स्वामी महाराजांनी दासबोधामध्ये काय सांगितलं आहे? श्रीराम ऐक ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पाहावे आपणासी आपण, या नाव ज्ञान श्रीराम. आपल्याला प्रत्येकाच्या घरी असेल, असू शकते, नसेल तरी तुम्ही हे ऐकलं असाल किंवा सज्जनगडावर गेला असाल, हे ऐकायला आपल्याला मिळतं. तर रामदास स्वामी महाराज काय म्हणतात की मी श्रीराजच्या मनात गेलो, श्रीराजच्या तिथं प्रगट झालो, त्याच्या गावामध्ये. कुठलं गाव रे श्रीराज? श्रीरामपूर. श्रीरामपूरला, हा, श्रीरामाचंच नाव आहे, रामाचंच नाव आहे. श्रीरामपूरला मी गेलो, इथून अदृश्य झालो आणि तिथं गेलो, किंवा त्याच्या मनातलं सांगितलं मी असं तू विचार करत होतास, आणि काय आणखी रिद्धी सिद्धी प्राप्त झाल्या आणि काय काय श्रीराजला मी देऊन इथं वापस आलो लगेच काय क्षणात. हे ज्ञान नव्हे. तर काय सांगितलं आहे? पाहावे आपणाशी आपण, हृदयस्थ जो परमात्मा आहे तो आत्माला पाहणे,
म्हणजे आत्मज्ञान. आपण हे सगळं रिपीट केलेलं आहे तरी पण आणखी सांगत आहे, कारण अशी गोष्ट आहे की अध्यात्म आपण ऐकतो डाव्या कानाने उजव्या कानाने सोडून देतो, कारण आपल्याला दुसरे आणखी उद्योग असतात किंवा विश्वास नसतो किंवा श्रद्धा नसते. तर का होतं हे? तर बालपणी अज्ञान, तारुण्या माझी मदन, मग वृद्धपान पावला, मग म्हणे राम राम, इतके म्हणता होई श्रम, असे गीते भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेले. बाळपणी आपण अज्ञानी असतो, कळत नाही म्हणून नाम घेत नाही, भगवंताचं भगवान म्हणजे काय कळत नाही. आधी म्हणतो की तो मीच आहे, त्याच्यानंतर म्हणतो की माझा तुझा काय संबंध आहे. जन्मताना म्हणतो मला ह्याच्यातून सोडव, पुन्हा म्हणतो की थोडस ज्ञान आलं, कळा लागलं की तू कोण, तू आणि मी एकच आहे. सोहम 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 म्हणतो. नंतर कोहम कोहम, तू कोण मी कोण, माझा काय संबंध नाही. अज्ञान. त्याच्यानंतर तारुण्य माझी मदन, तारुण्य रक्त सळसळत, त्यावेळेस वाटतं मीच सगळं करू शकतो, सगळं काय करणार आहे मीच करतोय, बाकी काही माहित नाही. अध्यात्म माहित नाही, देव नाही, भगवान नाही, संत नाही, ज्ञानी नाही, किंवा कोण सोशल वर्क करतात त्याचं पण काय वाटणार नाही, मीच करतो सगळं, मीच करतो. अशी कुठली शक्ती काही नाही की मीच माझ्यातच शक्ती आहे. जसं रावणाला अहंकार झाला होता, उत्तम उदाहरण म्हणजे रावण. तसं वाटतं की मदन ताकद असताना बढिया, मैं हूं बढिया हूं, मुझे समजता है, आणि म्हणतो की काय आताच काय घाई आहे भगवंताच्या नामाला लागायला, अध्यात्माला खूप वेळ आहे. असं मी पण ऐकलंय, तुम्ही पण ऐकलंय. अरे तुझं काय वय आहे का श्रीराज, आता लगेच काय नामाला लागतोयस, आताच काय ज्ञानेश्वरी घेऊन बसलायस, बाकीचं काम कर, उठ. मग तो श्रीराज पण म्हणतो की जाऊ दे आता, हे सांगतात वृद्ध आजोबा पण सांगतात आपल्याला, गावातले पण सांगतात, चला. म्हातारा झाला, म्हातारा झाल्यावर श्रीराज नाही इतर कोणी वृद्ध झाला, तो म्हणला की आता आपण म्हटलं होतं की आपण नामाला लागलं पाहिजे किंवा भगवंताच्या नादाला लागलं पाहिजे, म्हणून गुरु करायला गेला. गुरुकडे गेला आणि तुम्ही गुरुचा मंत्र ऐकला असेल वारकरी पंथातला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, असं गुरु मंत्र त्यांनी दिला म्हाताऱ्यांना. त्या म्हाताऱ्या बाबाला दात वगैरे काही नव्हते. दात नसताना तो उच्चार कसा करतो हे पण तुम्हाला सांगितलं होतं, पण हे जोक आहे, पण कसा उच्चार येईल तुम्ही कल्पना करा. आले लांब 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 आले आले, आले कुठून 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 आले आले. अरे तुला राम म्हणता येत नाही आणि ह्याच्यात सगळे गात्रे गलीज झाले आहेत, कधी जाशील त्याचा क्षणाचा भरवसा नाही. आता नाम घेतोयस, आता भगवंताच्या नादाला लागतोयस, काय साधणार आहेस. हे नाम घेणे, अध्यात्म हे बावळटांचा खेळ नाहीये किंवा म्हाताऱ्यांचा कोताऱ्यांचा वरती जाण्याच्या मार्गावर लागल्या तरी पण त्याच्यात फायदा होईल. भगवद्गीतेमध्ये सांगितलं क्षीण झाली शक्ती आणि शेवटी जरी नाम घेतलं कार्य तुझं होईल. पण ज्यावेळेस तुम्ही शक्ती असते त्यावेळेस पासूनच सुरू करायचं आहे. तसंच रामदास स्वामी महाराजांनी पण सांगितले, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. प्रभाते म्हणजे दिवसाच्या प्रभाते, सकाळी. तसंच प्रभाते म्हणजे आयुष्याच्या प्रभाती, सुरुवातीलाच, मावळता नाही, सूर्य मावळता नाही, उगवता सूर्य म्हणजेच प्रभात, म्हणजेच यंग असताना आपण याच्या नादाला लागायचं आहे. विज्ञान आणि अध्यात्म तुम्हाला मी हे हँडआउट्स आपण फिजिकल लेक्चर मध्ये देत असतो, प्रिंट आउट करून देत असतो, पण हे तुम्हाला ई कॉपी पाठवलेली आहे सगळ्या ग्रुप वरती. बोलते पोचलं का बघ. धीरज तुला पोचलं का बघ. धीरज तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप वरती सगळे पाठवलेले आहे, सगळं वाचायचं आहे. तुम्हाला माहिती आहे की सध्याचे युग. धीरज unmute yourself and when I will tell, ask somebody, you have to unmute and give the response as living entity. Yes sir. हा, तर हे मिळालंय का बघा बाळानो. Yes sir. हा बाळानो, विज्ञानाची प्रगतीला पण आपल्याला धुडकारून टाकता येत नाही. त्यांनी प्रगती केलेली आहे, प्रश्नच नाही. मी तुम्हाला बोलतोय लॉकडाऊन पासून कशाच्या योगे, इंटरनेट, कॉम्प्युटर, झूम प्लॅटफॉर्म, गुगल प्लॅटफॉर्म,
काय टेलिग्राम प्लॅटफॉर्म सगळं आहे. मी आलो कारनी, कार हे सायन्सच आहे. झूम आहे सायन्स, कॉम्प्युटर आहे सायन्स, मेडिकल सायन्स आहे कॉम्प्युटर आहे. काय असतील सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स असतील मेडिकल सायन्स मध्ये, किंवा ट्रेन आहे, विमान आहे. त्याच्याशिवाय आपण ते जीवनाचा अविभाज्य भाग झालेला आहे. सध्याचं युग आधुनिक आहे, तंत्रज्ञानाचं युग आहे. माहिती तंत्रज्ञान अफाट प्रगतीमुळे मनुष्यमानाचे जीवन पूर्णपणे बदलून गेले आहे. दैनंदिन जीवन विज्ञान तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेतो आहे आपण. शास्त्रज्ञांनी तर मनुष्याला अज्ञात असणाऱ्या असंख्य गोष्टीवर अविरत संशोधन करून निसर्गातील अनेक अनाकलनीय पैलूवर प्रकाश टाकला आहे. हे आपण कसं प्रकाश टाकलेलं सायन्सने आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये बघूया. अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी मानवाला आता अवगत झाल्या आहेत, तरी पण किती % झाल्या आहेत अजून सांगता येत नाही. मानवीय जनुकांच्या जीन्सच्या निर्मितीपासून अथांग पसरलेल्या अवकाशातील असंख्य आकाशगंगा इत्यादीवरती सखोल अभ्यास चालू आहे, प्रश्नाची उकल चालू आहे. ज्ञानाच्या मानवाच्या कक्षा भरपूर रुंदावलेल्या आहेत, पण नेमकं अध्यात्म कुठं बसतं हे सगळं बघितलं की वाटतं कुठं अध्यात्म आहे. एवढं सायन्स आहे, सायंटिस्ट एवढे करतात, आपण काहीतरी असं बुरसटलेले विचार, जुनाट विचार काहीतरी सांगत आहोत. अध्यात्म वगैरे काही नाही, शक्ती वगैरे काही नाही असं म्हणून आपण ठुकरून टाकतो. कारण काय, आपण यंग असतो आता बघितलं, त्याच्यानंतर ज्ञान घेतलेलं माझ्यासारखे PhD झाले, खूप ज्ञानी आहेत, किंवा MBBS झाले, MD MS केलेले, डॉक्टरेट मिळवलेले आहेत, सायंटिस्ट झाले, मोठ्या पदावरती आहेत. त्यांना वाटतं की मला भरपूर ज्ञान आहे, मला ह्याच्यात कुठं अडकायचं आहे, काय अध्यात्म खरं नाही काय. त्यानंतर पैसा भरपूर आलेला असतो, माझं काम सगळं पैसा करतो, भगवंत करत नाही. अरे पण बघितलात कोविडमध्ये 20-20 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख, कोटी बिल करून सुद्धा प्राण वाचले नाहीत. तुम्ही पाहत आहेत, हे तर सगळं डोळे उघडण्याचं काम केलेलं आहे निसर्गाने, भगवंतानी, काय असेल ते. कोटी, 5,000 कोटी, 10,000 कोटी असलेला माणूस सुद्धा गेलेला आहे. त्याच्या चितेवरती टाकल्या प्रेत टाकण्यासाठी, हात लावण्यासाठी सुद्धा माणसाला जवळ येऊ देत नव्हते पहिल्या लाटेत. आता थोडंसं कमी झालेलं आहे. सेकंड लाटेमध्ये सुद्धा माझा पण भाऊ गेला, पण त्याला हात लावता आला नाही, जाता आलं नाही, येऊ देत नव्हते सेकंड लाटेमध्ये. मग पैसा काय करतो, पैसा आहे का त्याचा, पैशाचा काय उपयोग आहे का? आहे उपयोग, पण अहंकार पैशाचा नको. आपल्याला अहंकार आल्यामुळे वाटतं की अध्यात्म काही नाही, करतोय ते मिस करतोय. त्यानंतर आणखी एक कारण म्हणजे काय, भोंदू साधू बनायच्यात आहेत, धंदा करतात. 10 लाख लोक जमले, दिवसाला 10 लाख आले, 20 लाख आले, त्यांना सांगितले 1-1 रुपये तुम्ही फक्त टाका, किती झाले, दिवसाला 10 लाख असे जमा करून त्यांनी गुन्हेगारी केलेली आहे. मग कसं विश्वास ठेवायचा? सच्चा डेरा फॉर एक्झाम्पल, ज्वलंत उदाहरण. बरोबर आहे? यस ऑर नो? से यस ऑर नो? येस सर. व्हेरी नाईस. विज्ञानाच्या कसोटीवर त्याचे परीक्षण आपल्याला करता येईल का? कसं करायचं? विज्ञान, आता प्रत्येक गोष्ट विज्ञानाने सिद्ध करणं अवघड आहे. कारण काय, विज्ञानाच्या अध्यात्माच्या मितीस आणि डायमेन्शनच वेगळे आहेत. त्याच्यामुळे ते आणि हे, त्याच्या धर्तीवरती मी सगळं अध्यात्म जाणून म्हटलं तर होणार नाही. वैज्ञानिक उपकरणं आहेत अध्यात्माचे, मोजमाप करणे शक्य नाही. पण काय, अप टू सर्टन एक्सचेंज कॅमेरा वगैरे आहेत, किंवा औरा कॅमेरा वगैरे काय काय केलेले आहेत. त्यानंतर हार्टचे पण बीट्स पाहिलेले आहेत, विठ्ठल नामाचा सुद्धा परिणाम कसा होतो ते आहेत, यंत्र आहेत. पण सगळं प्रत्येक गोष्ट त्याच्यापर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही, आणि मोजता येत नाही. त्याचे अस्तित्व नाकारणे तर्कसंगत नाही. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याकडे थर्मामीटर दिलं, मागच्या वेळेसच उदाहरण सांगितलं, आणि एक्सपिरियन्शियल लर्निंगची मुलं आपल्या गेटवरती भाजीपाला विकतायत. त्याला सांगितलं की मला 1/2 किलो हिरवी मिरची दे, थर्मामीटरने मोजून दे. थर्मामीटर कसं, यंत्रच नाही, मोजणार कसा विद्यार्थी? मोजताच येणार नाही, त्याला बॅलन्सच पाहिजे, वेईंग बॅलन्सच पाहिजे. त्याप्रमाणे ते यंत्रच नाही म्हणजे ते तत्व नाही असं म्हणता येणार नाही. विज्ञान हे इंद्रियाच्या अनुभवावर आहे. आपले डोळे, कान, नाक, त्वचा, जीभ. तर आत्मज्ञान हे इंद्रियातीत आहे. इंद्रियातीत म्हणजे पंचेंद्रिय जे भगवंतांनी दिलेले आहेत. आता कोणते आहेत इंद्रिय, पंचेंद्रिय? 5 इंद्रिय जे आहेत, डोळे, कान, नाक, जीभ, त्वचा. आता जर सांगितलं मी तुम्हाला, जसा मानव तयार झाला तसा फक्त 5 इंद्रिय मिळाले. किती लाखो वर्ष झालेत,
काय त्रेतायुग, द्वापार युग, सत्ययुग, कलियुग पाहिलं असेल. 8 लाख वर्षाची, 4 लाख वर्षाची, 5 लाख वर्षाची, असे कितीतरी लाख वर्ष झाले आहेत. त्याच्या आधी मानव तयार झालेला, किती आता कोटी वर्ष झाले असतील. त्यावेळेस जे पंचेंद्रिय होते तेच इंद्रिय आहेत. कुणाचं वाढलंय का बाळांनो? इंद्रिय कुठलं वाढलंय का? येस ऑर नो? से येस ऑर नो. आय वॉन्ट इंटरॅक्शन, नॉट वाढलेलं आहे का कुणाचं की बाबा मला हे इंद्रिय वाढलेलं आहे? सर, डोळे, नाक, कान, घसा आहे, त्वचा आहे, जीभ आहे, पण ह्याच्यापेक्षा मला एक हे इंद्रिय, या इंद्रियात तसा इंद्रिय मला मिळाला, असं आहे का? Yes or no? तर बाळांनो, आपले डोळे आहेत ते रूप दाखवतं, कान आहेत त्याच्याने शब्द ऐकता येतात, नाक आहे गंध म्हणजे वास घेता येतो, जीभ आहे रस चव बघता येते, त्वचा आहे स्पर्श करता येते. याच इंद्रियाच्या द्वारे कुठलेही यंत्र जरी काढलं, ईसीजी काढला तरी ईसीजी डोळ्याच्याच माध्यमातून आपल्याला किती खाली वर काय झाला किंवा स्ट्रेट लाईन आहे म्हणजे गेला माणूस. शब्द काय बोलतच नाही, कान माणूस गेला, नाक गंध रस जिभेच्या द्वारे, त्वचा स्पर्शाच्या द्वारे, आता गरम आहे, हवा थंड आहे, थंडी आहे, हे सगळं त्वचाद्वारे कळतं. कुठले जरी यंत्र काढले तरी याच्याशिवाय आपल्याला ओळखता येत नाही. पण अध्यात्मामध्ये या इंद्रियाच्या पलीकडचे अनुभव आहेत. मागे पण तुम्हाला उदाहरण सांगितलं की गुलाब महाराज म्हणून महाराज होऊन गेले विदर्भातले, त्यांना भगवद्गीता मुखोद्गत होती, चाकत्या अंध, जन्मताच अंध. तंजावर मधले कलाकार आले, सज्जनगडावरती मूर्ती रामाच्या तयार केल्या, ते जातांध होते, आंधळे पूर्ण. त्यांनी कशी तयार केली हा प्रश्न आहे. आपण गेलात सज्जनगडाला पहा, तांब्याच्या मूर्ती अजून सुद्धा आहेत. या अनादी अनंत सृष्टीत एखादा असा पदार्थ, एखादे द्रव्य किंवा एखादे तत्व असू शकते की रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श या व्यतिरिक्त अन्य काही गुण आहेत, परंतु त्याचे ज्ञान मिळवण्यासाठी मानवाच्या शरीराची क्षमताच नाही. त्यावेळेस जर तुम्ही ध्यान धारणा केली, ध्यानातून पाहिलं तर ज्ञान चक्षु मिळतात. ज्ञान चक्षु, याचे डोळे नाहीत. ज्ञानाचे चक्षु आतच असतात, अंतरमध्ये, आतमध्येच. त्याच्यानेच त्यांना इथून काय चाललं, तिथं श्रीराज काय करतो इथून दिसतं, त्याला ज्ञान चक्षु म्हणतात. डोळे तर इथं आहेत माझे, बाहेरून दिसणारे, पण संत तिथं जाऊ शकतात, श्रीरामपूरला श्रीराजकडे जाऊ शकतात, पाहू शकतात काय करतो काय नाही, आणि तिथं काय चाललं आहे ते सांगू शकतात. आता अशा काही आपल्या शरीराचंच नॉलेज आपल्याला नाही, मेडिकल सायन्स सुद्धा शिकलं आहे, पण किती %, हार्डली 8, 9, 10% सगळा अभ्यास केला आहे, भरपूर केलेला आहे, पण अजून सुद्धा काही उत्तर सायन्सला, मशिनरीला अजून मिळाले नाहीत. म्हणजेच तिथं अध्यात्म आहे. तुमच्याकडे फुटपट्टीच नाहीये, त्याची मोजमापाचं यंत्रच नाही, मोजणार कसं, यंत्रच नाही पाहायला, कसं बघणार कसे, ते शक्य नाही. आणि तुम्हाला हे पंच इंद्रियाचं सांगितलं तर एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला, त्या नोट मध्ये दिलेलंच आहे, तुम्ही वाचू शकता आणि प्रश्न सुद्धा विचारू शकता, डिस्कशन करू शकता. मी काय तेवढं नॉलेजेबल पर्सन नाही किंवा अध्यात्मामधले खूप मोठा दिग्गज नाही, तरी पण माझ्या बुद्धीला जेवढं जमतं तेवढं उत्तर मी देऊ शकतो. आता समजा सापाला कान असतात का नाही, इंटरॅक्शन सांगायचं येस और नो, शब्द ऐकू येतो का त्याला? नो सर. नक्की नक्की? येस सर. गुड. तर आता सापाला ऐकता येत नाही हे तर सायन्सने सिद्ध केलेलं आहे, कान नाही. तर बाळांनो मला हे सांगा, हे शब्द तत्व आहे का नाही, प्रिन्सिपल तत्व आहे का नाही जगामध्ये? हो हो सर. आणि सापाला विचारलं तर तो सांग शब्द नाहीच. सापाला तत्व विचारलं शब्द आहे का रे सापा म्हटलं तर साप काय म्हणेल? नाही. कारण काय, त्याला ऐकू येतं का नाही? नाही. जोरात बोलायचं आहे, टेन्शन घ्यायचं नाहीये, मी SW आहे विसरून जायचं, मी प्रोफेसर आहे विसरून जायचं, मी कोलतेचा 367चा टीचर आहे विसरून जायचं. लक्षात आलं? तुम्ही मी एकच आहे असं समजून, वय जरी जास्त झालं तरी, पांढरे केस झाले असले तरी. आता श्रीराजचे एकदम काळे केस आहेत,
धीरजचे काळे केस आहेत. काय रे धीरज? धीरज येस सर. एकदम काळे केस आहेत धीरजचे. ओके, थँक्यू सो मच. तुमचे कृपाशीर्वाद सर आमच्या पाठीशी आहेत आणि त्याला विज्ञान आणि सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटीची जोड मिळाली, त्यामुळं चांगली गोष्ट आहे. मी आता कॅमेरा बंद केला आहे कारण चालू ठेव, कॅमेरा चालू ठेवा. ज्यांना ज्यांना कॅमेरा चालू ठेवायचा, कारण मला अरे मी नुसतं कॉम्प्युटरला बोलतो का असं वाटणार मला. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ज्यांना डाटा आहे ज्यांच्याकडे ते चालू ठेवा. भिंतीला बोलल्यासारखं वाटेल. धीरज हॅलो, नाही बरोबर आहे सर तुमचं, पण आता धीरज आता पुढच्या ह्याच्यासाठी स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसरचं काम करण्यासाठी ऑफिसला निघतोय आता, त्यामुळे आता ओके, नो प्रॉब्लेम धीरज. हा ओके, थँक्यू सर. थँक्यू फॉर जॉईनिंग धीरज. थँक्स. थँक्यू सो मच फॉर फ्यू वर्ड्स. ओके सर, एकदा तुमच्या समाधानासाठी सुरू करतोय, निघतोय मी आता. चल. ओके धीरज. ओके, थँक्यू सर. तर आपण पाहिलं की शब्द आहे, तत्व शब्द आहे, पण कान नसल्यामुळे सापाला ऐकू येत नाही. तत्व आहे. तसे इंद्रियाच्या पलीकडचे काय तत्व आहेत. ज्ञानगंज म्हणून ठिकाण आहे हिमालयामध्ये, आता तिबेटमध्ये आहे ते, आदि कैलासच्या पलीकडे आहे. ते आपल्याला दिसत नाही. शून्य, टाइम शून्य, स्पेस शून्य, जागा त्याला लागत नाही. हे आहे, ते पण आपण पाहणार आहोत. आघात पसरलेला आहे बाळांनो ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान. मला जर बसवलं तुम्ही तर महिना वर्ष सांगायला म्हटलं तरीही संपत नाही ते. मी एकदम एखादा थेंब काढतोय अरबी समुद्र किंवा हिंदी महासागरातला, थोडासा देत आहे. आणि बोर होत असलं सांगा, मी थांबतो. तसं काही नाही, कधी थांबायला सांगा, तसं काही नाही. श्रीराज, वैताग आला की सांगा, थांबतो मी, तसं काही नाही. नो सर. बोर होत नाही ना? नाही सर. ओके. आता हार्ट आहे, ही पूर्ण शरीर म्हणजे गूढ आहे. कसं शरीर तयार होतं, कसे अवयव तयार होतात. आणि हार्ट तर महत्वाचा आहे. हार्ट असेल तरच जगणार माणूस. हार्ट नसला तर विदाउट हार्टचा आहे का माणूस? कोण बघितलाय का आपण? हार्टच नाही पण जगतोय तो. नो सर. ओके. आता हार्टच तुम्ही बघा, एकाच अवयवाचं पाहूया. सायनो आर्टरियल अशी नोड आहे, असे नोड म्हणतात. ही येलो दिसते आपल्याला, ही गाठ आहे. ही चारी बाजूनी बंद आहे. विशेष म्हणजे याला हार्ट मधून ब्लड सप्लायच होत नाही. आणि त्याच्यामध्ये जनरेटर आहे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. अजून म्हणजे दुसरी अजून आश्चर्यजनक बाब म्हणजे मेंदूचे जे मज्जारज्जू येतात, नर्व्स येतात, याला जोडलेले नाहीत. याच्यावरती नियंत्रण मेंदूचं पण नाही. हार्टचा ब्लड सप्लाय याला होत नाही. मग हे चालतं कसं? आणि इलेक्ट्रिसिटी करंट कसं का तयार होतं? आत इलेक्ट्रिसिटी तयार होते आणि हार्ट जवनिका कर्णिका काय म्हणतात तुम्ही, ते दाबल्या जातात. पंपिंग, असं पंपिंग चालू असतं, दाबणे, ब्लड देणे, ब्लड घेणे, ब्लड देणे. हे करंट, ह्या इलेक्ट्रिसिटी वायर आहे त्या नॅचरल, त्या दाबतात आणि ब्लड सप्लाय होतो. हे कसं तयार होतं? सायन्स म्हणतं ऑटोमॅटिक जनरेटर. अरे ऑटोमॅटिक म्हणजे काय बाळा? काहीतरी सांगशील का नाही? ऑटोमॅटिक म्हणजे काय? काय आहे आतमध्ये? सांगू शकत नाही. सायन्स 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 म्हणतो आपण. मी सायन्सच्या विरुद्ध नाही, पण आपल्याला पण मर्यादा आहेत. सायन्सला मर्यादा आहेत, यंत्राला मर्यादा आहेत. हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे. आणि आपण निसर्गाला नतमस्तक, भगवंताला, संताला नतमस्तक, आपला अहंकार सोडून पाहायलाच पाहिजे. नाहीतर काय करणार आहे? नाहीतर मानव काय करणार आहे? काहीच करू शकणार नाही. ओके. आता हे सगळं तुम्हाला थिअरी आता काय जास्त सांगत बसत नाही. तर सायन्स काय म्हणतं हे बघूया. आपण 10ला थांबणार ना श्रीराज? येस सर. येस सर. You have to remind that we have to stop. Time is over now like that. Okay. Sure sir. As we unravel the mystery of the rhythmic beating of the heart, we come to realize
that heart performs this function with flawless consistency. The heart is an organ that beats throughout the lifetime of a person. Are you aware that in an average lifespan of 70 years, it beats about 2.5 billion times? The heart beats rhythmically due to the electrical impulses which cause synchronized contraction of the heart muscles. These impulses cause the contractions of the atrium and the ventricles, which allow the heart to pump blood. But have you ever wondered what controls the heartbeat? Cardiac pacemaker. The heartbeat is generated and controlled by a pacemaker present in the heart. It also possesses specialized excitatory conducting system, which ensures the rhythmic beating of all the cardiac muscles. The walls of the atria form the atrial syncytium, and the two ventricular walls constitute the ventricular syncytium. The pacemaker is located in the wall of the right atrium. It is also known as a sinoatrial node or SA node. The SA node generates an impulse which spreads across the walls of the atria through the specialized conducting system, causing both atria to contract in unison. During atrial contraction, this electrical impulse reaches the atrioventricular node or AV node. Here, the impulse is delayed for about 0.1 second, after which it moves along the bundle of His, bifurcates into bundle branches before spreading along the Purkinje fibers. The impulse reaches the lateral ventricular walls and causes its contraction. Thus, the impulse generated at the SA node causes atrial contraction and flow of blood into ventricles, and then the ventricles contract, pumping the blood out of the heart. It is the impulse generated by the SA node that causes the heart's chambers and valves to work in tandem. Thus, we conclude that it is the SA node as the cardiac pacemaker that's the rhythmicity of the heartbeat. Summary. We can now observe the impulse conduction and heartbeat in synchronization with the blood flow. The cardiac cycle begins with the SA node generating an impulse, which spreads to the two atrial walls and also reaches the AV node. The two H's with the SA node generating an impulse, which spreads to the two atrial walls and also reaches the AV node. The two atria, which form the atrial syncytium, contract. The AV node delays the transmission of the impulse by 0.1 second, which allows the atria to empty completely before the ventricles begin to contract. Then the impulse moves along the bundle of His and finally through the Purkinje fibers to spread all over the ventricular walls. Finally, the ventricular syncytium contracts, thus pumping the blood out through the aorta and the pulmonary artery. This is the end of one cardiac cycle. Yes, students, are you enjoying the medical science and Adhyatma, spirituality? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whether you know previously what is happening in heart, how current is generated, माहित होता का? Yes or no? No, sir. अभ्यास केला होता का? No, sir. ओके. बर, आता मी बऱ्याच विद्यार्थ्यांची ओळख आहे माझी. आता धीरजनी किंवा कोलते श्रीराजनी किंवा अनिकेतनी, शिल्पानी वगैरे फोन केला. असं मी फोनवर म्हटलं नाही की थांब मी जरा हार्ट मधून रक्त इकडे ब्रेनला सप्लाय करत आहे, थांब मी जरा अन्नाचं पचन करत आहे. अरे मग हे होतं कसं? हे अनाहात चालू आहे.
आपण करायची गरज नाही, माणसाच्या हातात नाही. मग काय शक्ती आहे कोणती? तीच आध्यात्मिक शक्ती आहे. हार्ट कसं चालतं आणि हार्ट म्हणजे काय हे ज्ञानेश्वर महाराजांनी काय सांगितलेलं आहे ऐकूया. म्हणून तुम्ही जन्माला आलात, या जगाचा वापर करू शकता, नेताना बरोबर काही नेऊ शकता. शरीर तुमचं नाहीये. शरीर तुमचं नसल्यामुळे तुमच्याप्रमाणे ऐकत पण नाही. कधी डोकं दुखेल माहित नाही, कधी भूक लागेल माहित नाही. शरीराच्या कुठल्याही भागावर मनुष्याचं नियंत्रण नाही. शरीराला प्रकृती असते आणि ही प्रकृती भगवंताची आहे, ईश्वरानं दिलेली. या शरीराची रचना अजून कुणा, तुम्ही किती जरी नास्तिक असला ना, ही तुमची मान्यता आहे. तुम्हाला एक मेडिकल शास्त्राचा सिद्धांत सांगतो की ज्ञानेश्वरी कळण्यासाठी तुम्हाला उपयोग. आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये सगळ्यात जास्त किमती अवयव मानला जातो तो हृदय. आणि बहुधा माणसाचा जो मृत्यू होतो, त्याचं मूळ कारण हार्ट अटॅक, हृदय गती बंद पडणं. आता तुम्ही हृदय गती बंद पडणं म्हणजे काय, हृदय चालतं कसं, हा महत्वाचा भाग. ज्ञानेश्वरी कशी आहे, शरीर कसं आहे, याच्याबद्दल मेडिकल सायन्स सांगतो. आणि हृदयाच्या शेजारी, हृदय म्हणजे असं पंप करतं दर मिनिटाला, रक्त शुद्धीकरण ज्याला म्हणतो आपण. ते पंप केले की आपल्या शरीरामध्ये रक्ताचा प्रसार होतो. घाण रक्त जमा होतं हृदयामध्ये, पंप केला की ती शुद्ध रक्त होऊन जाते. त्याला 70, 72, 80 वेळा धडकत असते. इतक्या वेळा ती शुद्ध. तुम्ही झोपलात तरी धडकन चालू असते. माझा हात बघा, असे जे हृदय होतं ना, तर असं करण्यासाठी काहीतरी करंट लागतो. जसं माईकला करंट लागतो, दिव्याला करंट लागतो, तसं जे कातड्याचं हृदय आहे त्याला असं करण्यासाठी कुठेतरी करंट लागतो. आपल्या हृदयाच्या शेजारी गाठ आहेत, नोट्स त्याला म्हणतात, गाठ आहेत. त्या गाठ चारही बाजूने बंद आहे. मेडिकल संशोधन करते की तिथून करंट पास होतो आणि त्याला रक्त पुरवठा होत. वैद्यकीय शास्त्र सांगतात. आणि ती जी नोट्स आहे, ती गाठ आहे, त्या गाठीतून करंट जातो आणि हृदय पास होतो. तो करंट तिथून पास होत राहतो. त्या गाठीमध्ये काय आहे हे आजपर्यंत कुठल्या डॉक्टरला कळलेलं नाही, आजपर्यंत मेडिकल सायन्सला कळलेलं नाही. आणि त्या गाठीमध्ये जो रक्त पुरवठा होतो, तो रक्त पुरवठाच नाही, फक्त करंट पास होतो. तो करंट येतो कुठून हे अजून अमेरिका असो नाही तर पृथ्वी असो अजूनपर्यंत कुणाला सापडलेलं नाही. ज्ञानोबा म्हणतात तोच परमात्मा आहे, तोच जीव. Yes, are you enjoying? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. आपल्या ऍग्रिकल्चर पेक्षा, सायन्स पेक्षा अध्यात्म आहे. सायन्स पाहिजेच आहे, तुम्हाला सांगितलं. पण वेगळ्या विश्वात आपण जात आहोत आणि एन्जॉय करत आहात. तर आपण पुढे जाऊया, चालेल? Yes, sir. आपण मग काय करतो माहितीये का, हृदयस्थ परमात्मा आहे, आत्मा राम आहे हृदयामध्ये. आपण बघितलं, हे सायंटिस्टनं सांगितलं, दाखवलं की आपण पाहिलं नव्हतं. पंपिंग कसं होतं, जनरेशन कसं होतं, जनरेटर कुठं आहे, ते कसं चालतं, पाहिलं म्हणजे कसं चालतं हे माहितच नाही, पण चालतं. म्हणजे शरणागत व्हायला पाहिजे आपण निसर्गाला, भगवंताला, अल्लाहला, जिजसला. कुठले धर्माचं असेल तर ते एकच आहे, भगवंत एकच आहे. सायनो आर्टरियल नोड एकच आहे, तत्व एकच आहे, ब्लड सप्लाय एकच आहे, हार्ट सारखंच आहे, ब्लड सारखंच आहे, ब्लड ग्रुप सगळ्यांचे तसेच आहेत. ह्या धर्माचा आहे म्हणून ब्लड ग्रुप जास्त आहे, वेगळा आहे, हार्ट वेगळा आहे असं नाही, किंवा इलेक्ट्रिसिटी वेगळी होती तयार असं नाही. म्हणजेच तो परमात्मा आहे. तुम्ही माना अथवा न माना, किती जरी म्हटले ते महाराजांनी सांगितलं की
आस्तिक असलं तरी तुम्हाला मान्य करावंच लागेल की हे कसं तयार होतं. गपचूप बसतो आपण, काय सांगतो. बर, आता हृदयामध्ये भगवंत आहे, पण आपण कुठे जातो शोधायला? जायला पाहिजे मंदिरात. मंदिरात जायला पाहिजे, प्रश्नच नाही, तिथे वेव्ज असतात. पण आहे कुठं भगवंत? हृदयात. म्हणून हे कोण म्हटलंय मला सांगायचं आहे. म्हणजे आवाज कोणाचा? सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडिओ प्लेअर. यामध्ये आहेत 5000 सदाबहार गाणी आणि काही आठवणी. स्वदेशी मानवा रावळी मंदिरी नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी. स्वदेशी मानवा रावळी मंदिरी. मेघ हे दाटती कोटुनी अंबरी. सूर्य ती कसे वाजते बासरी. रोम रोमी फुले तीर्थ हे भुवरी. दूर इंद्रायणी दूर ती पंढरी. स्वदेशी मानवा रावळी मंदिरी. गंध का हसतो पाकळी सारुनी. वाहते निर्झरी प्रेम संजीवनी. भोवताली तुला साथ घाली कोणी. कोण ते जाणुनी रूप हे ईश्वरी. स्वदेशी मानवा रावळी मंदिरी. भेटतो देव का पूजनी अर्चनी. पुण्य का लाभ दे दान धर्मातुनी. शोधरे दिव्यता आपुल्या जीवनी. आंधळा खेळ हा खेळशी कुठवरी. स्वदेशी मानवा रावळी मंदिरी. नांदतो देव हा आपुल्या अंतरी. स्वदेशी मानवा रावळी मंदिरी. म्हणून बाळांनो, ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं की ह्या हृदयीचे त्या हृदयही दिले. का? हृदयाला का महत्व? हृदय तर महत्वाचा अवयव आहे, पण हृदयस्थ भगवंत असल्यामुळे इकडून आपण किंवा म्हणतो हृदयापासून हार्दिक स्वागत, हार्ट पासून म्हणजे तिथून भगवंतापासून मी तुमचं स्वागत करत आहे, तुमचं अभिनंदन करत आहे असं आपण वापरतो. हार्टली कॉंग्रॅच्युलेशन्स, हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स, हार्टिएस्ट हॅपी बर्थडे वगैरे का वापरतो हे लक्षात आलं? हार्टच का? मी लंग्स पासून करतो का म्हणत नाही? मी जठरापासून स्वागत करतो का म्हणत नाही? लिव्हर पासून स्वागत करतो का म्हणत नाही? ब्रेन सुद्धा महत्वाचं आहे, ब्रेन पासून करतो, ब्रेन शिवाय काय होतच नाही. ब्रेन पासून मी स्वागत करतो आपलं, कोणी म्हटलंय? नो सर. माझ्या मेंदू पासून आपलं स्वागत करतोय म्हटलंय?
माझ्या मेंदूपासून तुझं बर्थडेचं हॅपी बर्थडे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा म्हटलंय कधी कोणी कुणाला? हार्टच का म्हटलंय? हार्टच का म्हटलंय? लक्षात आलं बाळांनो? येस सर. सर. भरपूर आहे. टाइम झाला की मला सांगेल श्रीराज, मग मी थांबतो. हा, मग तुम्हाला विचारतो प्रश्न की हे कोणी गायला बाळांनो? सर मोहम्मद रफी साहेबांनी. मोहम्मद रफी. करेक्ट. असे भरपूर गाणे आहेत, भरपूर अभंग आहेत, पण हे जरा मला भावलं म्हणून मी घेतलेलं आहे. जगाच्या कल्याणात संतांच्या विभूती. संत स्वतःसाठी काय करतात? स्वार्थ नसतात, ते जगाच्या कल्याणा असतात, निष्काम कर्म करतात. आणि काही असतील आपल्या प्रपंचामध्ये पण असतील, पण त्यांची नीतिमत्ता चांगली असते, ते संतांचंच असतं, गुण असतो. त्या धर्तीवरतीच आपलं जग चाललेलं आहे. 5% संत असतील, 5% जास्तीत जास्त, त्याच्यावरती पृथ्वी, प्लॅनेट हे चालू आहे. पाना नहीं है, लूटना है, क्योंकि बहुत सारा है, ढेर सारा है. पैसे में जितना आपको आनंद आता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में आपको टेंडर आपका पास हो गया, जितना आनंद आता है. भूख है और जब खाना मिलता है जो आनंद आता है. आपके नजदीक रिश्तेदारी वाले लोग एक साल. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. श्रीराज, तुझा तरी एक व्हिडिओ चालू ठेव, डाटा असेल तर, रेंज असेल तर, म्हणजे मला बघू दे की कोणतरी ऐकत आहे, झोपत नाही, कोणतरी एखादा ऐकतोय माझा. तसं हृदयस्थ भगवंत ऐकत असतो, माझं सुद्धा, माझंच, पण माझा विद्यार्थी कोण ऐकतोय ते बघायचं आहे. 2 साल के बाद जब आप उनको मिलते हो, परदेश से आपका जो आनंद आता है, इन सभी आनंद से कहीं गुना बढ़िया आनंद, कहीं गुना ज्यादा आनंद निस्वार्थ सेवा में पड़ा हुआ है. हमको भी अनुभव है, आप सभी को भी छोटा मोटा अनुभव है. तो निर्णय कर लेना और ये आनंद ले लेना. एक और अच्छी बात समाज सेवा प्रेरणा के लिए आपको ये करनी कि इस समाज सेवा से आपको शारीरिक, मानसिक और आंतरिक भी लाभ होता है. अमेरिका में तो कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं पेशेंट के लिए, तो लिखते हैं दवाई 1, दवाई 2, दवाई 3, जो 2, 3, 4, 5 दवाई लिखते हैं. फिर लिखते हैं हर हफ्ते 2 घंटा निस्वार्थ सेवा करना. उसके लाभ भी दिखाते हैं. कहते हैं कि जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, कोई स्वार्थ नहीं है. नाउ आई एम टॉकिंग साइंटिफिक. आप में से कई लोग साइंस को अच्छी तरह से जानते होंगे, पढ़े होंगे. नाउ आई एम टॉकिंग साइंस एंड आई एम टॉकिंग लॉजिक. सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं. तो ये डॉक्टर्स कहते हैं कि when you are selflessly serving, you are in action. जब आप एक्शन में होते हो, सर्विस करते हो, तब आपके शरीर में एंडोफिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है. वो एंडोफिन हार्मोन क्या काम करता है? पूरी ब्लड स्ट्रीम में जाता है. पहला काम ये करता है कि आप फिजिकली आपके मसल्स को वो रिलैक्स कर देता है. दूसरा, फील गुड फैक्टर पैदा करता है कि आपको अच्छा महसूस हो, कामनेस, कूलनेस ये महसूस हो, मतलब एक फील गुड फैक्टर प्रोड्यूस कर. तीसरा एक बड़ा लाभ एंडोफिन से ये है कि आपके दिमाग में कोई तनाव हो, व्यापार धंधे का तनाव हो, कोई संबंध में कुछ बात बिगड़ गई, अगर उसका कुछ तनाव हो, वो तनाव डिस्ट्रेस कर देता है. मतलब वो स्ट्रेस को वो डाइल्यूट कर देता है. जब स्ट्रेस आता है तब कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन नाम के 2 हार्मोन्स आपके शरीर में प्रोड्यूस होते हैं. तो वो आपका हार्ट बीट बढ़ा देता है, पर्स्पिरेशन मतलब पसीना बढ़ा देता है, आपको आकुल व्याकुल कर देता है,
आपकी ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, वो मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, वो फूल जाती है। तो जब कॉर्टिसोल एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं तो ये सब बातें होती है। उसके सामने जब एंडोफिन रिलीज होता है निस्वार्थ सेवा से या प्रभु भक्ति से, दोनों में ये ताकत है, दोनों में से एंडोफिन आता है, तब ये जो आपकी ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं वो वापस नॉर्मल हो जाती है, आपके हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये सभी लाभ साइंटिफिकली Mute yourself. However, you can start your camera to see the students. Mute yourself. Sound should not be there. Clinically proved है, and American medical journals में ये बातें कई बार प्रकाशित हुई है, कई आर्टिकल्स में। तो सेवा से आपको ये लाभ मिलता है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में भी एक रिसर्च हुई, वे कहते हैं कि जो लोग निस्वार्थ भाव से हफ्ते में 2 घंटा सेवा करते हैं, they stand 30 to 40% less chance of a cardiac arrest than those who don't serve at all. है कि नहीं बड़ा लाभ? तंदुरुस्त जीवन का लाभ है। चलो जितने साल जीना है वो तो भगवान की इच्छा है, किसी के लिए 55, किसी के लिए 65, किसी के लिए 75, किसी के लिए 90, किसी के लिए 100, तो ठीक है चलो, लेकिन जितना भी जीना है अच्छे स्वास्थ्य से तो जीना है कि नहीं? स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है कि नहीं? चलो उसके लिए आप व्यायाम करते हो, योगासन करते हो, डाइट करते हो, लेकिन ये भी इंटरनली बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये सहज सेवा से मिलता है। तो तर बाळांनो, आपण पाहिलं की निस्वार्थ बुद्धीने सेवा, की कोलतेची मी काहीतरी मदत केली, मग कोलते मला 100 रुपये दे रे, मी तुझी एवढी मदत केली, मग ती निस्वार्थी होऊ शकत नाही। त्याची बॅग उचलून मी हॉस्टेलला नेऊन ठेवली, अरे वजन होतं रे बाबा 100 रुपये दे, ती निस्वार्थी सेवा नाहीये। निस्वार्थी बुद्धीने जी सेवा केली तर एंडोफिन तयार होतं, सिक्रेशन होतं। आपण सायन्सच बघत आहोत, थोतांड नाही, अंधश्रद्धा नाही। अंधश्रद्धा अजिबात गरजेची नाही अध्यात्मामध्ये, ताकद लागते पण श्रद्धेची। श्रद्धा हे भांडवल आहे, कुठल्याही धंद्यासाठी भांडवल जे लागतं अध्यात्मासाठी, श्रद्धा भांडवल आहे। श्रद्धेशिवाय अजिबात काही चालणार नाही। अश्रद्धेने काही करा, कितीही नाम घ्या, अजिबात काम होणार नाही। मी भरपूर नाम घेतलं पण श्रद्धाच नव्हती, काही उपयोग नाही। तुम्ही श्रद्धा ठेवा, सगळं काम होईल। पाहिलं तुम्ही की एंडोफिन किती कार्य करतं आपल्या शरीरामध्ये, ते नसेल तर स्ट्रेस, हार्ट अटॅक येतं। भगवंताचं नाम घेतलं तरी एंडोफिन तयार होतं, हे त्यांनी संतांनी सांगितलंय। मी मनानं काही सांगणार नाही, आधीच वचन दिले तुम्हाला, मी मनाने बंडल मारणार नाही, थोतांड सांगणार नाही, अंधश्रद्धा वाढवणार नाही, सायंटिफिकच बघणार आपण का करायची सेवा, भगवंताचे नाव काय घ्यायचे, नाम काय घ्यायचे, एंडोफिन तयार होतं, हे आपण पाहिलंय। लक्षात येतंय? यस और नो? येस सर। आता संत कशी सेवा करतात? आता एक कारण म्हणजे तुम्ही बघितलं की हृदयस्थ परमात्मा असतो, आत्माराम प्रत्येकामध्ये असतो, ते नमस्कार करतात, माऊली एकमेकाला लोटांगण जातात। माऊली छोटीच होती, त्याला म्हातारे सुद्धा पाय पडायचे, येचं बंधन नाही का? हृदयस्थ परमात्मा आहे, हृदयस्थ आत्माराम आहे, ते आपण सायंटिफिक पाहिलं आहे। कुठं आहे? एसे नोड मध्ये आहे, बरोबर आहे। आत्मा राम म्हणतो आपण, तिथं आत्मा आहे, आत्माच म्हणजेच जीव आणि शिव तिथेच आहेत, एकाच फांदीवर बसलेले आहेत। हे सगळं आपण ऐकलेलं आहे ज्ञानेश्वरीमध्ये किंवा बरेच ग्रंथामध्ये ऐकलेलं आहे। मग जगाच्या कल्याण करण्याचं कारण काय? आत्मा राम, प्रत्येकात आत्मा राम बघतात, भगवंत बघतात, अल्लाह बघतात, जीसस बघतात, त्याप्रमाणे ते सेवा करतात। सेवेचा फायदा म्हणजे त्यांना स्वतःला संताला पण होतो, एंडोफिन बघितलं तुम्ही, करेक्ट, सायंटिफिक सुद्धा आहे। आणि बाकीच्यांना पण मदत केलीच पाहिजे। जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, तुकाराम महाराजांनी पण सांगितलं। आता हळूच आपण नामाकडे वळलो आहोत। सांगितलं त्यांनी आताच्या संतांनी की
नाम घेतलं तरी एंडोफिन तयार होतं. मग नाम घेतल्यावर काय काय होतं हे सुद्धा सायंटिस्टनी पुण्यातच सिद्ध केलेलं आहे. आळंदी ते पंढरपूर वारीच्या वारकऱ्यांना पकडून आणि एक्सपेरिमेंट लॅब मध्ये करून नामानी का होतं ते सांगितलेलं आहे. आपण ते ऐकूया. विठ्ठल नामाचा शरीरावरती काय परिणाम होतो? 3 मिनिटाचा आहे. विठ्ठल नामात शक्ती आहे, त्याच्या नामस्मरणानं विघ्न दूर होतात अशी प्रत्येक माऊलीची श्रद्धा. पण आता या विठ्ठल नामाचा महिमा शास्त्रीय दृष्ट्या सिद्ध झालाय. विठ्ठल या शब्दाच्या नामोच्चारानं हृदयाच्या ऊर्जेत वाढ होतोय असा दावा पुण्यातील वेद विज्ञान केंद्रानं केलाय. या संबंधीचा एक प्रबंध ही एशियन जर्नल ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँड अल्टरनेटिव्ह मीडियानं या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झालाय. पाहूया त्या संदर्भातला एक रिपोर्ट. ब्लड प्रेशर संतुलन, हार्ट रेट नॉर्मल, पल्स रेटही संतुलित. इतकंच नाही तर इको रेशोतील सकारात्मकरित्या वाढ. हे सर्व सकारात्मक परिणाम आहेत ते 10 दिवस सलग 9 मिनिटं शांत बसून विठ्ठल नामस्मरणाचे. पुण्यातील वेद विज्ञान केंद्र आणि द इनामदार हार्ट क्लिनिक यांनी हे सिद्ध केलंय. विठ्ठल नामात काय शक्ती आहे हे पुण्यातल्या या गटानं समोर आणलंय. डॉक्टरांच्या या गटानं 30 लोकांचं सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात सर्वांना सलग 10 दिवस केवळ 9 मिनिटं विठ्ठल हा शब्द उच्चारायला सांगितला. फक्त तो मनापासून उच्चारला जावा इतकीच अट. विठ्ठल नामाचा हृदयावर काय परिणाम होतो हे या गटानं मोजलं आणि आश्चर्य म्हणजे विठ्ठल नामस्मरणानं हृदयाच्या ऊर्जेत वाढ झाल्याचं चाचण्यांमध्ये सिद्ध झालं. आम्ही 30 रुग्ण घेतले आणि त्यांना त्यांचे काही मेडिकलचे तपास, हृदयाशी निगडीत जे तपास आहेत ते सगळे आधी केले. त्यानंतर त्यांना 9 ते 10 मिनिटं विठ्ठलाचं नामस्मरण करायला सांगितलं. ते केल्यानंतर परत त्यांच्या ECG, ब्लड प्रेशर, क्लिनिकल एक्झामिनेशन, इकोकार्डिओग्राम, त्यानंतर बायो स्कॅन वगैरे हे सर्व तपास केले आणि त्याचा संबंध अनालिसिस केल्यानंतर असं लक्षात आलं की या विठ्ठल नामाच्या नामस्मरणामुळे हृदयाची आकुंचन क्रिया सुधारते, त्यांचं ब्लड प्रेशर कमी होतं, हृदयाचे जे ठोके किंवा नाडी जी जलद होती ज्या लोकांची ती सुद्धा कमी आलेली होती. विठ्ठल नामस्मरणाच्या स्पंदनांचा अर्थात स्वरशास्त्राचा अभ्यासही यावेळी करण्यात आला. विठ्ठल नामाचा उच्चार करताना ठ वर येणारा जोर कसा थेट हृदयावर परिणाम करतो हे समोर आलं. 2 महाप्राण आणि 2 अल्पप्राण शब्द असल्यानं अनाहूत चक्रावर म्हणजेच हृदयावर या नामस्मरणाचा कसा परिणाम होतो हे देखील समोर आलं. अनेक डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर असं निदर्शनास येतं की वारकरी संप्रदायामध्ये त्यांची जाण्याची कपॅसिटी नसते, चालण्याची परिस्थिती नसते. 250 किलोमीटर अंतर 18 दिवसामध्ये पूर्ण करायचं असतं. हे मेडिकली ते फिट नसतात जायला, परंतु ते जाऊन येतात, परत डॉक्टरांना भेटतात आणि डॉक्टरांनाही आश्चर्य वाटतं. तसंच डॉक्टर इनामदारांशी त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनाही असंच जाणवलं की हे पेशंट नाही म्हणून सांगतोय तरी जातात आणि व्यवस्थित परत येतात चैतन्य घेऊन. तर ही खरी त्याच्या मागची प्रेरणा होती. वारीची परंपरा अनेक पिढ्यांपासून महाराष्ट्रातल्या घराघरात आहे. विठ्ठलाच्या नामस्मरणानं वारीची ही कठीण वाट कधी सरून जाते याची जाणीव वारकऱ्यांना होत नाही. मात्र ती का होत नाही याचं खरं उत्तर नामस्मरणातल्या स्पंदनांमध्ये आहे आणि आता संशोधनानंही ते सिद्ध झालंय. धर्मशास्त्र आणि वैद्यकीय शास्त्राची ही एक वेगळी सांगडच म्हणावी लागेल. स्नेहा कांबळे, साम टीव्ही, पुणे. तर विठ्ठल नामाने कसे तरुण जातात. संत तुकाराम महाराजांनी बाकी काही केलं नाही. भंडारा डोंगरावर जाऊन विठ्ठल 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 विठ्ठल. तुम्ही पण करून आपण प्रयोग आपण करू शकतो. माझं तर असं फिजिकल असलं तर वर्कशॉपच असतं की काय काय तुमच्या नाडीवरती कसं परिणाम होतो. नाडीचे ठोके, हृदयाचे ठोके, तुम्ही विठ्ठल नाम घेऊन बघा किंवा कुठलंही नाम, अल्लाह अल्लाह म्हणा, कुठलंही म्हणा, असं काही नाही. हे विठ्ठल नामाने जर आपण हे पाहिलं, आणखी एक आहे त्यांनी पाठवलेलं आहे की बाबा तो ह्याच्या दुबईमध्ये राहतो. विठ्ठल नामाने माझ्या हार्ट कसं दुरुस्त झालं, ऑपरेशन सांगितलं होतं. फक्त 10 मिनिट दररोज मी विठ्ठल विठ्ठल म्हटलं, मग माझा कसा हार्टचा प्रॉब्लेम दुरुस्त झाला आणि हार्टचा बायपास सांगितले ते सर्जरी ती टळली. हे त्यांनी सगळं डिटेल दिलेलं आहे. त्यांनी ईमेल पण दिलेला आहे, फोन नंबर दिलेला आहे. तुम्ही घेऊ शकता, लिहू शकता, वाचू शकता.
ईमेल करू शकता, इंटरॅक्शन करू शकता. आपल्या कॉलेजमध्ये सुद्धा प्रोफेसर आहेत, सेकंड लाटेमध्ये पण ते आयसीयू मध्ये 60-60 दिवस राहून आले, पण विठ्ठल नामाने किंवा भगवंताच्या नामाने ते तरलेले आहेत. त्यांचेच अनुभव आहेत, त्यांचेच टाईप केलेले मेसेजेस आपल्याकडे आहेत. आता शरीर आपल्याला भगवंताने दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये सगळे अवयव आहेत, पण नुसतीच जर निर्जीव शरीर असेल, किमती शरीर आहे, शरीर आपण तयार करायला गेलो तर किती किंमत येईल हे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघूया. सायंटिस्टनं केलेलं आहे तयार, पण त्याच्यात आत्मा घालताच येत नाही. आत्मा नसेल तर त्या निर्जीव शरीराची काय किंमत आहे, पण निर्जीव शरीराची सुद्धा किती किंमत आहे ती बघा. स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी. तो उसमें एक प्रथम विचार ये है कि भगवान ने जो हमें ये मनुष्य दे दिया है उसकी कीमत बहुत बड़ी है. आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है. एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके अगर ये मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हाँ, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन. मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 ट्रिलियन. वो भी मुर्दा. आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो तो पानी नहीं निकलेगा. आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं. आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा. A dead human body is $5 ट्रिलियन. तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे. If you live for 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 ट्रिलियन की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है, every second is crores of rupees. तो पहले ये सोच करनी है हमें दृढ़ कि एक बहुत अमूल्य चीज हमारे पास है, उसका सही उपयोग हमें करना है. आप एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, कोई सैमसंग का 9+ ले लिया, i10 ले लिया, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस, हाँ या ना? यस यस. तो ये मनुष्य जीवन इतना, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, उसके साथ कुछ बुकलेट आनी चाहिए ना. वो है. हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर्स ने, दोनों ने ये बातें की है, लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके, विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की. दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी, आई नीड टू यूज इट टू द ऑप्टिमम. ये एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए, तो कुछ आप कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे, एंड यू विल लीव अ सैटिस्फाइड एंड अ सक्सेसफुल लाइफ. ये विचार एक आया मन में, उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू. स्वामी नारायण नामानी शरीरावर कसं काय काय परिणाम होतो पाहिलेलं आहे आपण. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. तसंच अमेरिकेमध्ये फिलाडेल्फिया युनिव्हर्सिटीमध्ये काय संशोधन झालं आणि काय आढळलं. आपण भारतीय अध्यात्माला थोतांड म्हणतो कारण आपण शिकलेले आहोत, ज्ञानी आहोत असं आपल्याला समजतो आपण. ज्ञानी म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय हे रामदास स्वामी महाराजांनी सांगितलं आहे, ते दुसऱ्या स्लाइड मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. तरी पण आता भारतीय याच्यावरती विश्वास नाही तर अमेरिकेवर विश्वास ठेवा, पैसे द्या आणि विश्वास ठेवा. फुकट आपले ज्ञान देतात संत, त्याच्यावर विश्वास बसत नाही कारण फुकट देतो आपण.
फुकट मिळतं आपल्याला, फ्री असेल तर शून्य व्हॅल्यू. हे काय सांगतात आहे का? मिनट के लिए घर सभा करना. आई एम फिनिशिंग इन 2 मिनट. रोज शाम को 10-20 मिनट के लिए घर सभा करना. ये मैसेज मुझे आपको सबको देना है. 20 minutes of spiritual session every day with all your family members. उसमें क्या करना है? प्रथम 5 मिनट आपको भगवान का नाम स्मरण करना है. दूसरी 10 मिनट आपको रामायण या महाभारत ऐसे पवित्र ग्रंथ पढ़ के थोड़ी चर्चा करनी है. And the third 5 minutes is you share the day's happenings. इनको प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा कहते थे. अपने अमृत अनुभव से उन्होंने कहा है कि घर सभा से विश्व शांति होगी. Because character of a man, the beauty of the character gives harmony in the house. Harmony in the houses gives order and structure in the society. Ordered and structured societies make a nation great, and great nations come together to make a peaceful world. Whether it is audible, Sriraj? Yes, sir, it is audible, sir. ये क्रम है. तो चारित्र से विश्व शांति. आप बोलेंगे कि स्वामी आपको साधु है, आपने भगवान में श्रद्धा और भगवान के नाम स्मरण की बात की है. आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस. मैंने ये किया है, इसके बाद शिक्षा लिए तो मुझे दोनों का अनुभव है. 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट हुए. किस विषय पे? कि जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान को नित्य प्रार्थना और जो भी भगवान के स्वरूप में आप मानते हो उनका नाम स्मरण से आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है. 50,000 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश हुए. तो सिर्फ ये हमारे शास्त्रों की बात नहीं है. इट इज साइंटिफिकली प्रूव, एक्सपेरिमेंटली प्रूव, क्लिनिकली प्रूव. मैं आपको एक प्रसंग बताऊं. यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया की आप वेबसाइट खोलना, वहां एक रिसर्च हुई है. 2 प्रोफेसर थे, मैं उनका नाम आपको देता हूं. प्रोफेसर H.G. कोइंग और प्रोफेसर एंड्रयू न्यूबर्ग. ये दोनों प्रोफेसर ने रिसर्च की भगवान के नाम स्मरण के. 4,000 लोगों को इकट्ठा किया, 4 ग्रुप बनाए, 1000 के 4 ग्रुप, और उनको 12 मिनट तक नाम स्मरण करवाया. उसके पहले उनके MRIs किए, माइंड मैपिंग किया. और MRIs भी ये जो होते हैं मेडिकली हॉस्पिटल में होते हैं वो नहीं, स्पेशल सॉफ्टवेयर से. सो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक स्टेटस पता चलता है. पहले 1000 जो लोग थे उनकी एज ग्रुप थी 4 to 12. दूसरे 1000 थे वो 12 to 22. तीसरे 1000 थे तो वो 22 से 60 वर्किंग एज, और चौथे 1000 थे वो 60 to 80 ओल्ड एज. और उनको कहा कि नाउ यू गो बैक टू योर होम. क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, क्रॉस सेक्शन कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन सबके थे. 8 वीक तक आपको ये प्रयोग करना है. रोज 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण बैठ के करना है. 8 वीक के बाद सबको वापस बुलाए, फिर से सबको 2 एक्सपेरिमेंट करके फिर से सबका माइंड मैपिंग किया और MRIs किए. और कंक्लूजन रिपोर्ट आप यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया पे देख लेना. कंक्लूडिंग रिपोर्ट ये आया कि जो बच्चे थे 4 साल से 12 साल के, उन्होंने नित्य नाम स्मरण किया तो उनके मेमोरी पावर में 15 to 19% इंक्रीज हुआ. तो ये टुवर्ड्स बेटर लिविंग की बात है कि नहीं? आपके बच्चे के मेमोरी पावर अगर 15 to 19% बढ़ गया, इज इट एडवांटेजेस और नॉट? दूसरा जो एज ग्रुप था दैट वाज फ्रॉम 12 to 22, उनको ये लाभ मिला कि उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया फ्रॉम 5 to 9%. तीसरा जो ग्रुप था जो 22 से 60 जो वर्किंग ग्रुप था, उनका बफर कैपेसिटी बढ़ गई. मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. 22 से 60 की उम्र में ही शॉक्स आते हैं ना, सब फैमिली में या पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ आते हैं, सबको आते हैं. तो शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जिसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं, वो बढ़ गई. ये भी बड़ा टुवर्ड्स बेटर लिविंग के लिए बहुत जरूरी है. और चौथा जो ग्रुप था फ्रॉम 60 to 80, जो बुढ़े थे, उनको इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति 5 to 9% बढ़ गई. ये बेटर लिविंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं? अगर भगवान के नाम स्मरण से, ये यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के रिसर्च में पता चला कि भगवान के नाम स्मरण से आपके मेमोरी पावर अच्छी होती है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी
तर बाळानो, तुम्ही पाहिलं हे सायंटिफिक मी सांगणार आहे, आधीच सांगितलं तुम्हाला, वचन दिले सायंटिफिकच सांगत आहे. फिलाडेल्फियाची युनिव्हर्सिटीने रिसर्च केलेला आहे. तुम्हाला म्हणणार नाही की ऍग्रिकल्चरचा अभ्यास सोडून द्या, तुम्हाला म्हणणार नाही की युपीएससी करू नका, एमपीएससी करू नका, ऍग्रिकल्चर ऑफिसर होऊ नका, प्रपंच करू नका, खाण्याचं काय आणू नका, किराणा बिराणा सगळं करायचं आहे. सगळं करून फक्त 9-10 मिनिटं वेळ द्या. ते जरी नसलं तरी काय करायचं ते सुद्धा मी नंतर सांगणार आहे, ते जरी जमत नसलं तर. आता आपण बघत आहोत की दुसऱ्याला उपदेश मी करतो आहे, त्या वाटेवर चालतोय का हे एकदा आपण स्वतःला तपासून पाहावं. उपदेश देणं सोपं असतं, पण अवलंब करणं फार अवघड असतं. मी म्हटलं, मी तंबाखू खात नाही, की मुलांनो तंबाखू खाऊ नये. मी असं शिकवता डी लेक्चर हॉल ABC मध्ये सांगितलं, तुमच्यावर संस्कार काय होणार बाळांनो, तुम्ही पण तंबाखू खायला शिकणार, कारण आमचे पाटील सर खातात. बरोबर, पाटील सर खातात, SW असून खातात, प्रोफेसर असून खातात. ते सांगतात आम्हाला खाऊ नये म्हणून, पण ते खातात. अनुकरण लेकरं बाळ काय करतात की मोठे काय करतात त्याच्यावर असतं, सांगण्यावर नसतं ते. लक्षात आलं? त्यामुळं मी सुद्धा माझ्यावर प्रयोग केला आणि दुसऱ्याला सांगणं फार सोपं असतं. ते आता बघितलं आपण. कोण काय करतं रे श्रीराज? स्लाइड वरती रेषा कोण मारतोय? I request all the students not to do any annotation or any indisciplinary act that will disturb the discipline and decorum of our program. Strict disciplinary action will be taken for this. हे जर केलं तर मला काय परिणाम होणार नाही, तुमचंच नुकसान होत असतं. ते स्वतःच काय केलं, स्वतःच तुम्हाला पुन्हा पश्चाताप होतो की आपण असं वागतोय. लक्षात आलं? ते बरोबर नाही. आपण तेच बघतोय की नीतिमत्ता सांभाळली पाहिजे, डिसिप्लिन पाहिजे वगैरे वगैरे. तर रामकृष्ण परमहंसाचं आपण उदाहरण घेऊया की रामकृष्ण परमहंसाकडे एक माता आली की त्याला बाळ होतं, तिला छोटस. ती बाळ मागायचं की गुळ दे आई, मला गुळ दे. वेस्ट बेंगाल मधली गोष्ट आहे. तर गुळ ती देऊ शकत नव्हती, गरीब होती. रामकृष्ण परमहंसाकडे गेले, तुम्ही तर ठाकूर आहात, परमहंस आहात, सगळं जग ऐकतं, माझ्या बाळाला सांगा लगेच ऐकेल की गुळ मागू नको. रामकृष्ण परमहंस म्हटले की उद्या ये, उद्या ये, दररोज उद्या ये, उद्या ये म्हटले. आणि मग काय झालं, शेवटी 15 दिवसानंतर म्हटले की आता बाळाला आण, मी सांगतो तुला. बाळाला आणलं, बाळा गुळ खाऊ नको, मागू नको आईला. मग ती माता विचारते की स्वामी असं कसं काय केलं तुम्ही, ही तर गोष्ट एवढी छोटीशी होती, 15 दिवस कसं काय लागले तुम्हाला? तर माता, मी काय करत होतो, रोज बशीमध्ये मला गुळ ठेवायला सांगत होतो समोर माझ्या, आणि मला इच्छा व्हायची. ती इच्छा बंद होण्यासाठी 15 दिवस लागले. मग त्यावेळेस मी सांगू शकलो, मला अधिकार त्यावेळेस प्राप्त झाला की माझी इच्छा मेली, बंद झाली. त्यावेळेस सांगितलं की तू मागू नको. तर संत काय करतात, स्वतः आधी अवलंब करतात, स्वतः जगतात, त्यानंतरच सांगतात. मी काय संत नाही, तरी पण छोटासा प्रयत्न, कारण तुम्हाला पण वाटलं पाहिजे की काय परिणाम होतो. असं एक स्मार्ट वॉच मिळतं आपल्याकडे, ते चार्जिंग करून हातामध्ये रिस्ट मध्ये घालायचं असतं. तर हार्ट रेट सगळं काय काय त्याच्यावरती मिळतं. ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सिजन काय असेल ते नसेल सगळं मिळतं. आता माझं वय आहे मेन 56 ते 65 दरम्यान. ऍव्हरेज हार्ट रेट पाहिजे 72 ते 75 पर्यंत चालू शकतं. तर माझं हार्ट रेट बघा, ऍव्हरेज किती आहे, कोण वाचू शकतं? श्रीराज वाचू शकतो का? Yes sir, 52 आहे ऍव्हरेज हार्ट रेट. हार्ट रेट 52 पाहिजे. पाहिजे म्हणजे चालतं किती, की 75 पर्यंत चालतं. हे कमी आहे. कमी आहे तर कासवाचा सगळ्यात कमी असतं आयुष्य, मान त्याचं जास्त असतं. सशाचा हार्टबीट खूप जोरात असतात, आयुष्यमान खूप कमी असतं. हार्टबीट जास्त, आयुष्य कमी. हार्टबीट कमी, आयुष्यमान जास्त. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शन आहे. हे सायंटिस्टने सांगितलेलं आहे, माहिती आहे सगळ्या जगाला. पण तर असं पण होऊ शकतं की लोकांचं सांगणार आपण, त्यांचं असं आहे, त्याचं असं आहे, तसं आहे, त्याच्यावर चर्चा करणार, पण स्वतःवर सुद्धा काय होतं परिणाम ते पण पाहिलं पाहिजे. अशा आणखी भरपूर घटना जगामध्ये आहेत की त्याला उत्तर आणखी मिळालेलं नाहीये. भारतामध्ये सुद्धा आहेत.
एक तुळजापूरलाच गेला तर तुम्हाला हे असं चिंतामणीचा एक दगड आहे, दगड प्लेन असा गुळगुळीत, त्याच्यावर हात ठेवला की तो आपल्या मनात असेल की भगवंताचे नाम होईल का, मी युपीएससी मध्ये फर्स्ट येईन का, मी एमपीएससी मध्ये पास होईल का, काय असेल ते प्रापंचिक असेल किंवा आध्यात्मिक असेल ते उजवीकडे फिरतं, ते नाहीतर ते नसेल तर डावीकडे फिरतं. हात आणि दाबायचा नाही, नुसतं सहज ठेवला तरी. वैज्ञानिक एकदम हैराण आहेत की कसं फिरतच कसं काय, ते सगळं सायंटिस्ट जाऊन बघितलं का होतं, अद्याप त्यांना उत्तर मिळालं नाही. त्याप्रमाणे असे हजारो लाखो उदाहरणं भारतामध्येच आहेत, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आहेत. त्याची उत्तरं सायंटिस्टला सापडले नाही, सायंटिस्ट घेऊन जातात मशिनरी बिशिनरी, काही सापडत नाही. कारण काय आहे त्याचं उत्तर, काय आहे सापडत नाही. त्याचं उत्तर काय आहे कळत नाही सायंटिस्टला. उत्तर काय आहे? अध्यात्म हे इंद्रियातीत आहे, इंद्रियातीत आहे, 5 इंद्रियाच्या पलीकडचं आहे. ओके, आता एक छोटस बघूया. ज्वालादेवी मंदिर आहे हिमाचल प्रदेशमध्ये, भारतातलंच बघूया, जगामध्ये सुद्धा आहेत उदाहरणं. बोर झाले की सांगा बाळांनो. श्रीराज. नो सर, इंटरेस्ट येतोय खूप. ओके, जा रही हूँ। इस मंदिर का नाम है ज्वाला देवी मंदिर। इस मंदिर का नाम आते ही सबसे पहले जहन में इस मंदिर में लगातार जल रही ज्वाला का ख्याल आता है। मंदिर में आखिर क्यों ये ज्वाला लगातार जलती रहती है, ये सवाल हमारे मन में बना रहता है। तो चलिए जानते हैं इस ज्योत के पीछे का रहस्य। माता के 51 शक्तिपीठों में शामिल ज्वाला देवी मंदिर ऐसा मंदिर है जहां पर हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। हर मंदिर की तरह इस मंदिर से भी जुड़े रहते हैं जो हमेशा ही लोगों के जानने का विषय बने रहते हैं। आप श्रीराज, इट इज ऑडिबल? यस सर, इट इज ऑडिबल सर। फिर क्यों है ऐसा, ये सवाल हमेशा ही हमारे जहन में बना रहता है। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन हर बार की तरह ही निराशा मिली। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने भी इस मंदिर की महिमा और रहस्यों को सुनकर रिसर्च की, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लग पाया। यूं तो इस मंदिर से जुड़े तमाम रहस्य हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर में सदियों से जलती आ रही ज्योत का। कहा जाता है ये ज्योत लगातार जलती रहती है। कहा जाता है इस ज्योत को जलाने के लिए किसी घी या फिर यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस मंदिर में जल रही सदियों से ज्योत के पीछे भी एक कहानी सामने आती है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी के अनुसार प्राचीन काल में गोरखनाथ माँ के अनन्य भक्त थे जो माँ की दिल से सच्ची सेवा किया करते थे। कहा जाता है एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए। इसी आधार पर कहा जाता है माँ आज ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही हैं और यही कारण है इस मंदिर में जल रही इस ज्योत का। ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब सतयुग आएगा और फिर गोरखनाथ लौटकर माँ के पास आएंगे। तो उस वक्त के इंतजार में तब तक ये अग्नि इसी तरह जलती रहेगी। इस आग को ना ही घी और ना ही तेल की जरूरत होती है। वाकई बिना तेल और घी के इस ज्योत का जलना अपने आप में बड़ा रहस्य है। इस मंदिर में लाखों की तादाद में भक्तों के आने की एक वजह इस ज्योत का आकर्षण भी है। इस ज्योत को देखने के लिए भक्तगण दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल ज्वाला देवी का मंदिर वो शक्तिपीठ है जो हिमालय की वादियों में स्थित है। इस मंदिर को दर्शन करने के लिए भक्त न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। कहा जाता है ज्वाला देवी की आराधना करने से माता जल्दी खुश हो जाती हैं और भक्तों को मन मांगा वरदान देती हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे। आणखी एक असंच आहे बिजली महादेव। बिजली महादेव, महादेव दगडाचा आहे, दगडाचे तुकडे होतात आणि ते जोडले जातात लोण्यानी। लोण्यानी कसे जोडले जातात? आश्चर्यच आहे। दगडाचे तुकडे आहेत, महादेवाची पिंड आहे। ऐका,
सर ऑडिबल नहीं है. हाँ, वेट, सॉरी, वी हैव टू वेट. यस सर. एक ऐसा मंदिर यहाँ सिर्फ शिवलिंग पर गिरती है बिजली और खंड खंड ऑडिबल है. सर. जानिए क्या है इसके वेदर पीछे इट इज ऑडिबल. यस सर. का रहस्य और क्यों गिरती है इस शिवलिंग पर बिजली. दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है. हिंदू धर्म के ग्रंथ कई चौंकाने वाले रहस्यों से भरे हैं. इन्हीं में से एक रहस्य है बिजली महादेव नाम के मंदिर का. इस मंदिर में हर 12 साल पर ठीक शिवलिंग के ऊपर गिरती है बिजली. हैरानी की बात तो ये है कि बिजली गिरने के बाद ना तो मंदिर को और ना ही किसी भी और वस्तु को कोई भी हानि पहुंचती है. और दोस्तों, ये सिलसिला युगों से चलता आ रहा है. तो आइए मिलकर जानते हैं इस रहस्यमय शिवलिंग पर बिजली गिरने की पौराणिक कथा. दर्शकों, जब जब संसार पर संकट आया है, भोलेनाथ ने वो अपने ऊपर ले लिया है. पुराणों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने शंकर जी से विनती की, हे प्रभु, संसार को बिजली गिरने से होने वाले प्रकोप से बचाइए. वज्रपात न सिर्फ मनुष्यों को परंतु सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है. कृपया कोई समाधान दे. जब भगवान शिव ने इंद्रदेव से इसका समाधान पूछा तो वे बोले, हे भोलेनाथ, मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास आवश्यक है, प्राकृतिक है, इसको रोका नहीं जा सकता. तब भगवान शंकर ने इंद्र से कहा, यदि ऐसा है तो हिमालय के पहाड़ों पर बुंतर नामक गांव के एक पहाड़ की चोटी पर मैं लिंग के रूप में विराजमान हूँ. आप वज्रपात केवल उस लिंग पर कर लें. और तब से हर 12 साल बाद शिवलिंग पर और हर दूसरे साल मंदिर के ध्वज पर बिजली गिरती है. अचरज की बात तो ये है कि वह लिंग टूटकर चूर-चूर हो जाता है और फिर लिंग के टुकड़ों को समेटकर उसे जोड़ा जाता है. बिजली शिवलिंग या ध्वज को तो क्षति पहुंचाती है, लेकिन मंदिर के किसी भी अन्य हिस्से को या पूरे पर्वत पर कहीं भी कोई हानि नहीं होती. जब लिंग पर बिजली गिरती है तब वह खंड खंड हो जाता है. तब मंदिर के पुजारी लिंग के टुकड़े ढूंढकर लाते हैं और मक्खन से उसे जोड़ते हैं. जो मक्खन मरहम के लिए लगाया जाता है वो गाय के सिर्फ पहले दूध से ही बनाया जाता है और कुछ ही समय में शिवलिंग ठीक पहले जैसा हो जाता है. तो दर्शकों, ये कथा थी भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर बिजली महादेव की. कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर, यहाँ सिर्फ शिवलिंग पर गिरती है बिजली और खंड खंड हो जाता है लिंग. जानिए क्या है इसके. भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर बिजली महादेव की कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर. ओमचा ध्वनी येतो, नाद ब्रह्म येतो. हे आदि अनादि कालापासून आपल्या भारताच्या संताला माहिती आहे, पण नासाला किंवा युरोपियन सायंटिस्टला हे माहित नव्हतं. त्यांना पण आश्चर्य वाटतं की सूर्यामधून नाद ब्रह्म ओमचा उच्चार कसा येतो, अजून सुद्धा रहस्य आहे. आपण साऊंड ऑफ द सन ऐकूया. The sound of the sun was considered by most ancient religions as the most sacred sound of the universe. It is a sound that cannot be heard by the human ear, because the human ear only hears between 20 and 20,000 hertz. Whether it is audible, Shiraj? Yes, sir, it is audible, sir. The sound of the sun is much lower in frequency and also much higher in frequency than we can hear. Could the sound of the sun be part of the universal language system? NASA has recorded the actual sound of the sun in deep space and compressed the inaudible waves so that human ears can hear it. If we listen to the sound, we can hear and feel a deep vibration. The sound of the sun recorded by NASA is precisely
as the ancient Hindus had described it in the Vedas thousands of years ago. It is a mantra that can be intoned with human speech as Om. हा साऊंड नासाने ऑडिबल केला आणि तो कसा येतो हे कोणी म्हटलं नाही, पण सन मधून आलेला आवाज त्यांनी ऑडिबल करून प्रसारित केलेला आहे. In the 6th century BC, Pythagoras also heard the sound of the sun and described it as a deep resonant hum with higher frequencies blended into it. How did the ancient Hindus know this mantra if it could not be heard by the human ear? Could they have actually peered into the universal consciousness and perceived it? As human language and the language of nature cannot travel faster than the speed of sound as a sound wave, language as information can travel at the speed of light and beyond by entangling itself on more subtle energies. In the same way that we can send human voices or music on radio waves at the speed of light, we can send our own dialogue, personal energy signature, and information through our own biophoton light emissions at the speed of light. While the speed of light is useful to communicate within the solar system, it cannot take us far beyond it in any reasonable amount of time. In this way, biophoton emissions are limited, while more subtle bioenergies are not. Dr. Tiller's discovery of the psychic force as subtle energies emanating from the human body of consciousness demonstrates how our personal information can travel on subtle energy frequencies at the speed of light squared, cubed, and beyond. बाळानो, मी सांगितलं असतं तर खोटं वाटलं असतं की सूर्यातून ओमचा उच्चार येतो, किंवा शिराजने जरी माझ्यावर श्रद्धा ठेवून सांगितलं की सर म्हणाले आहेत खरं आहे, तर हे सायंटिफिक आहे, नासाने सिद्ध केलेलं आहे, यंत्राद्वारे सिद्ध केलेलं आहे. त्यामुळे आपलं काय म्हणणं आहे की मला सिद्ध करून दाखवा, बाप दाखवा ना तर श्राद्ध कर, सायंटिफिक पुरावा द्या, त्यावेळेस विश्वास ठेवेन, श्रद्धा ठेवेन. हा एक कारण आहे की श्रद्धा का नाही ठेवत की ते प्रूव्ह होत नाही. का प्रूव्ह होत नाही? ते ज्ञानातीत आहे, इंद्रियातीत आहे, ज्ञानाच्या पलीकडे आहे, इंद्रियाच्या पलीकडे आहे. एक कारण आहे. आणि प्रत्येक गोष्ट सायंटिस्ट शोधतात पण सगळे सापडतील असे नाही, कारण भगवंताची निसर्गाची शक्ती आपल्यापेक्षा जास्त आहे. कोरोनानं दाखवून दिलेले आहे. सायंटिस्टनं जंग 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 पाचारलं तर ते कोरोना काय कंट्रोल होत नाही, जायचे तेवढे गेलेच आहेत माणसं. कैलास पर्वताचे एक बघूया रहस्य काय आहे. कैलाश पर्वत पर आखिर कौन रोक देता है पर्वतारोहियों के पांव? ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं, फिर भी क्यों कैलाश आज भी अजय है? क्या सचमुच कैलाश पर भगवान शिव आज भी अपने परिवार सहित निवास करते हैं? दुनिया के सबसे पवित्र पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं. इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं. और आज हम बात करेंगे श्री कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे ही अद्भुत रहस्यों की. दुनिया में ऐसी कई चोटियां हैं जहां इंसान के कदम कभी नहीं पड़े, लेकिन कोशिश करने के बाद भी जहां नहीं चढ़ सके, कैलाश वो इकलौता पर्वत है. कैलाश पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है.
फिर भी ऐसा क्यों है कि माउंट एवरेस्ट पर लोग 7000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है? कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे अनेक रहस्य हैं जिन पर बड़े बड़े वैज्ञानिक द्वारा शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भांप पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और यह शक्तियां कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत हैं। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत समुद्र तल से लगभग 22,068 फीट ऊंचा है तथा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत चीन में आता है। जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत के महत्व को ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से समझा जाता है। इसका चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपस के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाता है। कैलाश पर्वत इन सबके केंद्र में है, लिहाजा कैलाश को धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ दिशा सूचक यानी कंपस भी ठीक से काम नहीं करता क्योंकि चारों दिशाएं यहीं आकर मिलती हैं। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। आप माने या न माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहला मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा गया है। क्षीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसी झील में शेषनाग पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। जबकि राक्षस झील के बारे में मान्यता है कि इसी झील के किनारे रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। एक दूसरे के पास होने के बावजूद मानसरोवर और राक्षस झील गुणों के मामले में एक दूसरे के सख्त विरोधी हैं। मानसरोवर सकारात्मक जबकि राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जिससे ओम की ध्वनि प्रकट होती है। गर्मियों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है, तब डमरू के बजने की आवाज सुनाई देती है। ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। यदि आप भी कभी मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हो, तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक का होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। इसके चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर पूरे साल बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी तक कभी कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच सका। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी, जो आज भी एक अपवाद है। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेक पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन कभी भी कोई पर्वतारोही सफल नहीं हुआ।
जब पर्वतारोहियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने हैरान कर देने वाली बातें कही। किसी ने बताया कि जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तभी एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। किसी को दिल की समस्या हो गई, कोई दिशा भ्रमित हो गया, कोई बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था तभी आगे का रास्ता ही गायब हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही वापस चला जाता है। कैलाश पर्वत के इस रहस्यमयी दुनिया को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के इस रहस्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके रहस्यमय कैलास आहे। आपण पाहतो की माउंट एव्हरेस्टवर जाऊ शकतात। माउंट एव्हरेस्ट पेक्षा हा छोटा आहे, लहान आहे, तरी पण चढाई करू शकत नाही। आणि माणसाला पण माणूस गेला की आपण म्हणतो कैलासवासी। का कैलासवासी म्हणतो त्याचं कारण काय, कोण सांगू शकतं? या व्हिडिओ मधून उत्तर सापडतं। कैलासवासीच का म्हणायचं? हिमालयवासी, माउंट एव्हरेस्टवासी म्हणत नाही। जिथे माणूस जिवंतपणे पोहोचू शकत नाही तिथे Correct. माणूस पोहोचला म्हणून। राइट आंसर, व्हेरी नाइस। शिवाचं दर्शन। मैंने शिव को देखा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में इस दंपति को साक्षात दिखे भगवान शिव। कैमरे में किया कैद पंकज सिंडले और उनकी पत्नी गीता कुछ साल पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। पंकज और गीता दोनों ने देश के प्रसिद्ध चैनलों में आकर यह बताया था कि उन्होंने शिव को देखा है। न सिर्फ उन दोनों ने बल्कि उनके साथ जितने भी यात्री थे सभी ने भगवान शिव को देखा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इनकी कहानी। दोस्तों इस वीडियो में हमने गीता और पंकज द्वारा ली तस्वीर को भी दिखाया है जिसको देखकर आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। कैलाश पर्वत समुद्र तल यानी कि सी लेवल से 19,200 फीट की ऊंचाई पर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए और कैलाश पर्वत को देखने के लिए बहुत किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वह भी बर्फ और कड़कड़ाती ठंड में। पंकज और गीता यह बताते हैं कि डेरामुख पहुंचने के बाद उन्होंने कैलाश पर्वत की ओर चढ़ना चालू किया। 20 किलोमीटर चढ़ने के बाद शाम के समय वह कैलाश पर्वत तक पहुंच गए। उनके साथ यात्रियों का समूह था। वो दोनों और बाकी यात्री भाव विभोर हो गए और भोले बाबा का भजन गाते गाते सो गए। उस शाम उन लोगों ने कैलाश पर्वत की फोटो भी ले ली। दूसरे दिन पंकज और गीता सुबह जल्दी उठ गए और सभी यात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए तैयार होने लगी। गीता भोलेनाथ का नाम जपते हुए कैलाश पर्वत को उस दिन निहार रही थी। उसके मन में एक दबी हुई इच्छा थी कि कुछ अलौकिक दृश्य दिख जाए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे कठिन यात्रा है। अगले जीवन में सिर्फ एक बार ही कोई यहाँ आने की सोच सकता है और यहाँ बहुत से लोगों को बहुत से अलौकिक दृश्य दिखाई दे चुके हैं। अचानक गीता ने कैलाश पर्वत पर कुछ देखा और वह खुशी से पागल हो गई। वह जोर जोर से हर हर महादेव चिल्लाने लगी। पहले तो सभी लोगों ने सोचा गीता सामान्यतः जय जयकारा लगा रही है, लेकिन वो ऊपर निहारती हुई झूम झूम कर नाचने लगी, मानो उसने कुछ देख लिया हो जिससे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। गीता ने तुरंत अपने पति और बाकी यात्रियों को कैलाश पर्वत पर कुछ इशारा करते हुए दिखाया। उसे देखते ही सभी झूम उठे और हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगी। सभी यात्री और पंकज ने तुरंत उसकी फोटो भी ले ली। असल में गीता और सभी यात्रियों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की साफ साफ आकृति बनी हुई दिखी। गीता को तो विश्वास था कि यह शिव जी हैं। जब उसने बाकी यात्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आकृति तो बिल्कुल भगवान शिव जैसी ही है। इस अलौकिक घटना को गीता और पंकज ने सभी के साथ शेयर किया। तो दोस्तों आप भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। उन दोनों ने बहुत से टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए और कैलाश पर्वत पर बनी उस आकृति की फोटो भी दिखाई।
भगवान शिव के साथ उस कैलाश पर्वत पर और भी 2 आकृतियां दिखाई दी गई। जिस प्रकार नंदी हमेशा भगवान शिव के साथ विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार कैलाश पर्वत में भगवान शिव की आकृति के साथ नंदी बैठे हुए दिखाई दिए। भगवान शिव की आकृति के सामने चट्टान से बने नंदी बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि बर्फ के पिघलने के कारण नंदी की प्रतिमा बाहर उभर कर आ गई है। अलौकिक दर्शन का सिलसिला यही नहीं थमा। बगल के ही पर्वत में गणेश मैंने तर बाळांनो, आपण यंत्राद्वारे सुद्धा जी आपल्याला इंद्रियातीत गोष्टी आहेत ते सुद्धा आपल्याला दिसू शकतात, हे आपण याच्यातून बघितलं आहे. आणखी भरपूर पुढे पण स्लाइड्स आहेत. तर 3 मिनिटं आहेत का आपल्याला? सर मला वाटतं आपण थांबूयात. थांबूया, चालेल. आपण इथं थांबूया. भाग 2 मध्ये बाकीची बघूया. भाग 2 आहे, येस सर, मार्च मध्ये बघूया. शुअर सर. सर खरं तर थँक्यू हा शब्द खूप छोटा ठरणार आहे. आपण जे काय आज आम्हाला गायडन्स दिला त्याच्यासाठी. जर आयुष्य रूपी भवसागर असेल तर अध्यात्म ही एक नौका आहे हा भवसागर पार करण्यासाठी. आणि मला सांगण्यास अत्यंत अभिमान वाटतो की सर, जर नौका असेल तर ह्या नौकेचे दिशादर्शक सुकाणू आपण आहात. आणि ह्या नौकेत विद्यार्थी बसून, अध्यात्मरूपी नौकेत बसून हा आयुष्याचा जो भवसागर आहे हा पार करूयात. सर थँक्यू सो मच सर. मी का कॅप्टन वगैरे काही नाहीये. आपण तुमची साधना तयार करा, आपल्या दिशा सगळी मिळेल. तेच तर मला सांगायचा प्रयत्न करतोय मी कोण नाहीये. आपला गुरु आपणच आहोत. आपणच मार्गदर्शन आपल्याला आपोआपच मिळणार आहे. हृदयस्थ परमात्म्याला जर खुश केलं तर. लता मंगेशकर दीदी पण तेच म्हणायची. मी असं बघायचे की माझा हृदयस्थ परमात्मा खुश झाला की मग बाकी सगळेच खुश होतात. म्हणून मी दुसऱ्यासाठी गायलेच नाही. माझं मीच हृदयात जरी आनंद झाला, हृदयस्थ परमात्मा खुश झाला की बस. थँक्यू सर. Now I would like to request our NSS program officer, respected Dr. Tamboli sir, to share his experience briefly. धन्यवाद. खरं तर हा काय होतं, दुग्ध शर्करा योग झाला. खरंच म्हणजे मी कंटिन्युअसली तुमचं सर मी ऐकत होतो की इतकं इलॉबरेटेडली तुम्ही सांगता की, आणि प्रत्येक गोष्टी तुमच्याकडे ते काही ना काहीतरी व्हिडिओ आहे, काही ना काहीतरी क्लिप आहे, उदाहरण आहेत की जेणेकरून ह्या गोष्टीला सपोर्ट करण्यासाठी तुम्ही म्हणजे इतके पुरावे सबमिट करता. आता खरं तर पुराव्याची आवश्यकता नाहीच ह्या गोष्टीसाठी असं मला वाटतंय. का तर हे जे सगळं जे आहे ते खरोखर अविश्वसनीय अशा गोष्टी आहेत एवढ्या. पण काय होतंय की काय आपण थोडस जास्त एज्युकेटेड झालो की मग आपण ह्या गोष्टीला कमी लेखतो किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. पण सर तुम्ही ज्या गोष्टी इतक्या छान पटवून सांगितल्या की समाधान वाटलं सर. आणि विद्यार्थी देखील ह्या बाबतीत खुश असतील असं मला आशा आहे. धन्यवाद सर. थँक्यू नजीर सर. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच फॉर स्पेरिंग the time for 2 hours in spite of your busy schedule of entomology and scientists, bio, pesticides, etc., and in spite of the holiday. Thank you very much, all students and NSS officers. Thank you, sir. Let's proceed towards vote of thanks. Honorable Chief Guest, Honorable Dr. S.D. Masarkar, sir, Associate Dean, College of Agriculture, Pune, and President of Students' Council. Respected Dr. A.B. Kamble, sir, Vice President of Students' Council. Respected Dr. P.V. Patil, sir, Chief Guest of today's program and Student Welfare Officer, College of Agriculture, Pune. The program was incomplete without your guidance, sir. Also, I'd like to thank respected Dr. Leena Chitore, ma'am, JRF Cell, SRF Cell in charge, and NSS program officers, Dr. Tamboli, sir, Dr. Savary, sir, and Dr. Patil, sir, for their time-to-time guidance. Lastly, I would
like to express my deep gratitude towards all the professors, students, and all the audience for patient hearing. With the due permission of authorities, I declare that today's program is over. Thank you. Thanks. I request all the students of College of Agriculture, Pune to post their attendance in chat box. All students are requested to post their attendance in chat box. Hello, Shilpa. Hello, Shilpa. Hi, Shriraj. We'll wait for a minute. Hello. Hello, Shilpa. We'll wait for a minute. After 3 Uh-huh. minutes past 10, we'll conclude the session. I Okay, request all the students to hurriedly post the attendance and leave the meeting. Shilpa, till the time we can end the live, है ना?